Hello, namaskar, welcome to StudyIQ. আমি তোমাদের Puja Maam, Puja Majumdar, better to say. You can call me your Didi or mentor, whatever you are more feel like suitable. ঠিক আছে? So we are going to start this class, and today we are going to do the part 2 of the previous class. So let me know either I am audible. Last day की तरह कुछ नहीं है ना problem, like no sound problem or something. Please let me know. Hello everyone. Achha, first of all, I have to say you one thing. First of all, you have to share the video, because I understand there are so many people who watch this video after the class, and after the class, what is the problem? I cannot understand which comment is like I know that people really want to ask some question, their doubts. That is only possible in a better way in the comment section, in the live interaction, right? And here. Okay, and here the most important thing I would like to tell you, if you share the video, the maximum number of the traffic on this video will arise maximum number of doubt, right? And so that we will be actually come to some conclusion according to the subject matter. That is important, right? So because we are preparing for the civil service, either it is mainly for the West Bengal PSC people, and also one who from West Bengal, they are trying to appear for the UPSC examination, where they need to understand some very they need to dig down into some topic which is which should be analytical, and I'm pretty sure this kind of topic you will not going to get from any other platform in the sense, what I mean to say, in other book sources or something. You have to jot down so many resources for understanding the topic, right? हाँ जी हम हिंदी में भी बात करेंगे आज ठीक है। कोई भी ऑप्शन में, कोई भी स्लाइड्स में अगर आपको कोई भी दुविधा होती है तो प्लीज आस्क मी. इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी रीजन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बंगाली एट ऑल, इन दैट केस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द सेंस दैट थोड़ा सा हिंदी में भी हो जा सकता है, राइट? क्या कहते हो? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. कल की स्टोरी आज खत्म करेंगे. व्हाट इज द स्टोरी? আমরা কথা বলছিলাম বেঙ্গল থেকে, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, and then East Pakistan, and East Pakistan के बाद what was the point? East Pakistan के बाद what is the second segment? How the Bangladesh came into existence, right? यहाँ तक सबका क्लियर है? Okay. It's not available for exam. Why it's not available for exam? I am going to speak in all the language, don't worry. So here, the most important thing we are going to talk here. First, আমরা কি নিয়ে কথা বলেছি? What was the exact topic we talked about? This thing, right? East Pakistan, and from East Pakistan, how this thing came into existence, and that the new region or new place which is named by Bangladesh, right? अब तो नया स्टेट बन चुका. Now the new country has appeared, and হিন্দি বেঙ্গলিতে নতুন রাজ্য তো তৈরি হয়ে গেল বা নতুন রাষ্ট্র তৈরি হয়ে গেল, রাইট? এবার যে এর পরের যে ঘটনাটা, নাও হোয়াট হ্যাপেন, 1971 এ যখন বাংলাদেশ অ্যাপিয়ার করে গেল, তারপরে কি ইন্ডিয়ার বাংলাদেশে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল? ইফ ইউ রিমেম্বার ইয়েস্টারডে হোয়াট উই টকড অ্যাবাউট, প্রথম থেকে যদি বলি, উই স্টার্টেড আওয়ার স্টোরি ফ্রম 1905. প্লিজ গো অ্যান্ড ওয়াচ দ্য ভিডিও ইফ ইউ আর নিউ অ্যাট দিস চ্যানেল টুডে. Go and check this video what I have uploaded yesterday, and there you will get to know how this partition came into existence. What are the point? 1905 and then 1947, and then the problem of the migrant or the immigration problem, or the, you can say, refugee problem, that better. The refugee problem, and then 1971 the war of liberation, right? Operation Searchlight এর ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি, আর তারপরে we are going to know about how the relationship, how is the relationship of these two region.
দেখো এইবার আজকে আজকে যে সেকশনটা করতে চলেছি, I am telling you, wherever you are watching this video is gonna help you, because today we are not going only talk about we are not going to talk about only those portion of West Bengal and Bangladesh, when it is about the relationship about these two area or two country. Directly West Bengal is related to the relation of India, बिकॉज इंडिया कोनो घटना यदि कोई भी ऐसे कुछ होता है जो इंडिया के साथ रिलेटेड है, वो अगर बांग्लादेश के साथ एडजॉइंट होता है, वो कहीं ना कहीं से वेस्ट बेंगल को छू के जाता है। तार माने कि वेस्ट बेंगलेर যখনই আমরা কথা বলি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওই সেকশনটা যখনই আমরা ধরবো, স্বাভাবিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ হোক বা ভারতের সাথে যদি বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আমরা কথা বলি, দিস থিং অ্যাকচুয়ালি মার্জড আপ, রাইট? So now we will talk about this portion, the present map between two states. প্রথমে তো আমরা জানবো এই দুটো স্টেটের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে, রাইট? এবার when we are talking about the relationship between all those states, first of all we need to know West Bengal and Bangladesh, they are very similar. होना ही है भाई, मम्मी अगर एक होता है तो बच्चे तो सेम होगा ही. सो सेम इट वाज द बंगाल, इट हैज बीन बाइफर्केटेड इन टू स्टेट. सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि दोनों के जो कल्चरल एथनिसिटी হবে, মানে দুটোরই যে ধরনের যে সিভিলাইজেশনাল হবে বা সোশ্যাল বা ইকোনমিক্যাল প্যারিটি বা সেখানকার যে ল্যান্ড ফর্মেশন, দিস অল উইল বি ভেরি মাচ সিমিলার, রাইট? Now, Acha, let me know one thing. I am here to let you understand the topic appropriately, right? If you guys start fighting with each other, when you will understand the gist of it, you are going to be a civil servant, right? And a civil servant need to be very balanced in their thought process. So I would like to tell you, please focus on the classes. I am trying my best to make you understand whatever the language you are more flexible and that will be understandable for you. So please concentrate on the classes. If you have any queries regarding the topic, please don't think about it. You can ask me anytime, it's okay. But don't fight with each other, right? Okay. Now, what I said, the first thing when we talk about West Bengal and Bangladesh, সব থেকে আগে আমরা যেটা দেখি যে দুটো দেশের মধ্যে, দুটো স্টেটের মধ্যে, why I am using this word state, কারণ আমরা রাজ্য হিসেবে এবং পরে স্টেটের মানে কিন্তু একটা জায়গায় হয় যার মধ্যে একটা লিগ্যাল যার প্রসিডিওর থাকে। যেমন স্টেট আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যখন আমরা স্টেটের কথা বলি তখন এটা একদম রাজ্যকে মানে করায়। যখন তুমি গ্লোবালি বা ইন্টারন্যাশনালি স্টেট বলে বুঝবে তখন ইটস আ হোল কান্ট্রি, ঠিক আছে? তো ইন দ্যাট কেস আমি এভাবে বলছি যে দুটো স্টেটের জন্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল যেখানে ইজ আ স্টেট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ অ্যাজ দ্য স্টেট। তো এই ক্ষেত্রে দুটো রাজ্য বা দুটো জায়গার কি সংমিশ্রণ, দ্য এথনিসিটি, দ্য কালচারাল, দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড ইভেন ইকোনমিক্যাল। কারণ কি, দ্য বোথ দ্য এরিয়া আর ডিপেন্ডিং অন দ্য agriculture, right? There is the point. And other than और भी क्या important है यहाँ पे, the most important thing, though even if you talk about India and Bangladesh, in both the case, that is only one thing in whole world. Rabindranath Tagore is the যাকে বলে রচয়িতা, he made the national anthem for both of the country. One যেটা বাংলাদেশের জন্য আমার সোনার বাংলা, that has been made in 1905, and 1911 Jana Gana Mana, that is for India, right? Now eventually এখানে আরেকটা জিনিস যদি আমরা দেখি যে বাংলার ক্ষেত্রে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হেয়ার, যে যখন ইকোনমিক লিবারেশন হচ্ছে সাউথ এশিয়ার ক্ষেত্রে, যখন সাউথ এশিয়ার ক্ষেত্রে ইকোনমিক লিবারেশন হচ্ছে সেই সময়
থেকে আজ পর্যন্ত ভারত এবং বাংলাদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গর থ্রুতে ভারত এবং বাংলাদেশ, বিকজ all the export import that actually happens, maximum of that is happen through the border of West Bengal. তাছাড়া নর্থ ইস্টের যে সেকশনটা আছে তার সাথেও এটা জয়েন্ট তো হয়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অফ দ্য রিসোর্সেস ইজ বিন গিভেন অ্যান্ড টেকেন, মানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের যদি কথা বলি, দ্যাট ইজ থ্রু দ্য বর্ডার অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো ফ্রম দ্যাট স্পেসিফিকেশন আমাদের কি যে এই যে লিবারেশন মানে লিবারালাইজেশনের যখন টাইম ছিল, সেই লিবারালাইজেশনের টাইম থেকে দ্য সাউথ এশিয়া অ্যান্ড যখন পুরো সাউথ এশিয়াতে যখন কোলাবোরেশন চলছে, দেন ভারত এবং বাংলাদেশ, বোথ দ্য কান্ট্রি ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ, they had operated together from that time in the forum of the economic region, right? Now if you can see here, one more thing was there. টাইমটা ছিল 1996, if you talk about 1996, এই সময় একটা প্রবলেম ছিল that has been taken care, and that was the Ganges water agreement. Ganges water agreement, yeah, Ganga, you know, the Gangar যে water agreement, সেটার জন্য। And another point of view, there are so many water treaty in India, and that is one of the thing. Basically this problem was actually for 35 years. কি বিষয়টা ছিল আমরা একটুখানি এই নিয়ে কথা বলবো। What we know, do you know that word upper riparian or lower riparian? তোমরা কি এই ওয়ার্ডটা সম্পর্কে জানো? If anyone there, can you tell me? ऐसा नहीं है बेटा, आई हैव टाइम टू रीड योर कमेंट, लेकिन अगर बीच में मैं कमेंट पे ध्यान दे दूंगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑल्सो। कमेंट तो बाद में पढ़ के भी मैं जवाब दे सकती हूँ, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी, बट we have to go through the whole thing first ना, सब्जेक्ट मैटर समझना है। तो अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन के बारे में आपको मैंने पूछा था, आई आस्क्ड यू दैट in that case, in fact when you are asking me to speak in Bengali only, one who are asking me, I also try to focus in Bengali, কিন্তু বাংলাতে বলাতে একটা মুশকিল আছে। উই আর প্রিপেয়ারিং ফর WBPSC, রাইট? আমি এরপরে এটা রিপিট করব না। উই আর প্রিপেয়ারিং ফর WBPSC, এবং WBPSC তে দেয়ার ইজ এ সেকশন যারা বাংলা ভাষা এবং বাংলাটা বুঝতে জানতে লিখতে হবে, সেই জায়গাটাতে ওয়ান হু আর দ্য ডিসেন্ডেন্ট ফ্রম দ্য গোর্খা রিজিয়ন, দে হ্যাভ দ্যাট টেক, দে ক্যান ইভেন রাইট ডাউন দ্য এক্সামিনেশন ইন হিন্দি অর নেপালি ফর দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো, উই আর আ প্যান ইন্ডিয়া বেস, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলকে আমরা ফোকাস করছি, সেজন্য বাংলা ভাষাতেই এই জন্য করা হবে, এবং বাকি ল্যাঙ্গুয়েজদেরকেও শিখতে দাও, পড়তে দাও, বিকজ উই নো, রাইট, বেঙ্গলি আর দ্য মোস্ট লিবারাল, মোস্ট যাকে বলে সব থেকে উদার মানসিকতা, তাই না? তো আমাদের এখানেও প্রমাণ দেওয়ার জায়গা রয়েছে দ্যাট আওয়ার ক্লাস ক্যান বি কন্ডাক্টেড ইন মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? Now, here we need to understand one thing, that what happened in 1996. In 1996, there was the point যে যখন কোনো নদীর, আমি এইমাত্র বললাম কি একটা ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে আপার রিপারিয়ান অ্যান্ড লোয়ার রিপারিয়ান। আমি এইভাবে কেন লিখলাম? why I have written down here, because the upper course, the upstreams যাকে বলে, that of the river is being called the upper riparian, and what is called the lower riparian, যেটা downstream নদী, তাকে বলে lower riparian. বেসিক্যালি যখন তুমি লোয়ার রিপারিয়ানের দিকে আসবে বা নদীর নিচের দিকে আসবে, there is a problem you will understand to like you can see here. বেসিক্যালি এখানটায় যেটা দেখা যায়, আপার থেকে যে পলি সঞ্চয় করে নিয়ে আসে বা দ্য অ্যালুভিয়াল অর দ্য স্লিট বা কাদা, সেটা যেটা সঞ্চয় করে নদী নিয়ে আসে, সেটা গিয়ে কোথায় জমা করে? লোয়ার রিপারিয়ান জায়গায়। স্বাভাবিকভাবে ওপর দিকে নদীর স্রোত অনেক বেশি থাকে, লোয়ার রিপারিয়ানে কি হয়? নদীর স্রোত কম হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে সেখানে পলি সঞ্চয়ের প্রবলতা মানে প্রাবল্য বেড়ে যায়। হিয়ার দ্য ওয়ান পয়েন্ট দ্যাট ইউ নিড টু নো, দ্যাট this section like upper riparian and lower riparian এর জন্য this Gangetic segment is very much important to understand. Why? Because there was Ganges water sharing treaty
in between Bangladesh and India. নাও গ্যাঞ্জেস যদি আমরা দেখি, এটা টোটাল যে লাইন আপ তাতে 113 কিলোমিটার পদ্মা নাম দিয়ে এটা কি করে বাংলাদেশের মধ্যে ফ্লো করে, বাট ইন আপার রিপারিয়ান। তো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ওয়েন ফারাক্কা ব্যারেজ যখন তৈরি করা হয়, ফারাক্কা ব্যারেজ যখন বেসিক্যালি তৈরি হয়, তো সেই সময় প্রথমে ফারাক্কা ব্যারেজকে কি করা হয়, ইট ওয়াজ অন হোল্ড। ওয়াই এটা হোল্ডে রাখার পেছনের কারণ কি, বিকজ সেই সময় বাংলাদেশ থেকে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। দে সেড কি যদি ফারাক্কাতে যদি ব্যারেজ হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি নদীর জল আটকে যায়, দেন উই ক্যান বি ডিপ্রাইভড অফ দ্য ওয়াটার। সেই জায়গাটা থেকে একটা কাজ করা করে দেখো, আজকে দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা করতে চলেছি। এটা আমি গ্যাঞ্জেস যেটা ওয়াটার ট্রেটি উই আর টকিং অ্যাবাউট ইট, और इसको छोड़ के the next thing we will be definitely talking about the Tista river dispute, right? So in these both cases what is there, that এই যে সেকশনটা 1996 সালে ফাইনালি গিয়ে এইচ.ডি. দেবেগৌড়া এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দে কেম আন্ডার এ ট্রেটি, যে গঙ্গার যে জলটা পাস হবে সেটা স্বাভাবিকভাবে একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে ফারাক্কা থেকে পাস হবে, অ্যান্ড দ্য ওয়াটার শেয়ারিং উইল বি আন্ডার 50-50, মানে তাদের রেশিও থাকবে 50%:50, মানে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে যে জলের বা ভারত পশ্চিমবঙ্গের সেকশন থেকে যে সেকশনটা বাংলাদেশের সাথে অ্যাড অন হয়, সেই জায়গাটায় হোয়াট এভার দ্য সেকশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দ্যাট উইল বি 50:50, ঠিক? You understand? Now, if you can see there, মেন এই জায়গাটা থেকে তো আমরা সবটা বললাম কোথায় কোথায় আমাদের ম্যাচ আপটা ঠিকঠাক রয়েছে, বাট ইস্যু কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য ইস্যু? এখানটায় ইস্যু যেগুলো বোঝার সেগুলো খুব খুব মানে নাও উই আর গোয়িং টু ডিগ ইনটু দ্য ডিফারেন্ট অরা বা ডিফারেন্ট যে জনরা, তার মধ্যে আমরা ঢুকবো। হোয়াট ইজ দ্যাট? ফার্স্ট, প্রথমে তো এরা আমরা জানি বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, কালকে আমরা পড়েছিলাম 1971, ফ্রম দ্যাট টাইম দ্য ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ দে বোথ অ্যাকচুয়ালি হ্যাড আ ভেরি গুড রিলেশনশিপ, অ্যাজ এ ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ, বা ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী বা ভারত বাংলাদেশ ঐক্য পুরো পৃথিবীতে জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা প্লেসমেন্ট রাখে। কেন রাখে? বিকজ ইটস বিন কল্ড কি যখন ভারত এবং বাংলাদেশের সাথে যখন টাই আপ হয়, যখন ফার্স্ট এই লিবারেশন ওয়ার 1971-এ, সেটা পুরো পৃথিবীর মধ্যে প্রথম একটা ঘটনা যেখানে একটা কান্ট্রি অন্য একটা নতুন কান্ট্রিকে তৈরি হতে সাহায্য করেছিল। ইউ নো রাইট, ইন দ্য লাস্ট ক্লাস উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট দ্যাট, কি হাউ Bangladesh came into existence from being it like what was its name, East Pakistan. From there it became Bangladesh because of the intervention of India, রাইট? তো সেই কারণে তাদের দুজনে খুব ভালো সম্পর্ক থাকা পরেও যদি আমরা বলি 1970-এর আগে থেকে একটুখানি সমস্যাটা কিন্তু কোথাও না কোথাও ছিল। তো বেসিক্যালি তোমরা যদি একটু মনে করো, যখন নেইবার কান্ট্রি বা একটা স্টেট যে হচ্ছে বর্ডার এরিয়া এবং এমন একটা স্টেট যাকে ভেঙে অন্য একটা নতুন স্টেটকে তৈরি করা হয়েছে, ইন দিস হোল প্রসেস হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড? দ্য বর্ডার ডিসপিউট অর বর্ডার ম্যানেজমেন্ট, রাইট? তো এখানটাতে বেসিক্যালি যদি আমরা বলি যে রিলেশনশিপ পরবর্তীকালে কিভাবে তৈরি হয়েছে, হিয়ার ওয়ান থিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাংলাদেশ জয়েন্ট টু ইসলামিক কোঅপারেশন হুইচ ইজ ভেরি মাচ আগেনস্ট ইন্ডিয়ান পলিসি। ইন্ডিয়া ইসলামিক কোঅপারেশনের বিরুদ্ধে। এবার তুমি জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ইসলামিক কোঅপারেশন, বিকজ দ্যাট ইজ এ কাইন্ড অফ কোঅপারেশন দ্যাট ইজ মেড অফ more than 200 Islamic countries, যেখানে বাংলাদেশ জয়েন করে রয়েছে। India has not joined it yet, but India is a member, like it's a যাকে বলে না যে এটাকে জাস্ট দেখতে পারার জন্য বা এটাকে বলা যেতে পারে অবজারভেন্ট কান্ট্রি হিসাবে ইন্ডিয়া রয়েছে, বাট ইটস নট এ মেম্বার, ঠিক আছে? তো সেইখানটায় ইন্ডিয়া কোনো কালেই মানে লাস্ট যদি আমরা 2018-19 সময় থেকে দেখি, দ্যাট ইসলামিক কোঅপারেশন হ্যাড আ ভেরি মাচ like divisions of the understanding is there for that position. এখানটা একটা মারাত্মক ডিভিশন রয়েছে about the ideology of the Islamic cooperation and India. তো স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কথা যদি বলি, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে ভারতবর্ষের একটা সম্পর্ক এখানে একটু হলেও বাধা পড়েছে। কেন? বিকজ ইটস জয়েন্ট টু দ্য ইসলামিক কোঅপারেশন। সেকেন্ড কাকে বলা হয়? এবং সেকেন্ড যেটা রয়েছে 1980-র দশক থেকে বেসিক্যালি বিভিন্ন রকমের ঘটনার কারণে ডিফারেন্ট রিজন ওয়াজ দেয়ার, যে একটা বলে না সেই কোল্ড ওয়ার বা যাকে বলে একটা মানে একটা হচ্ছে শান্তি যুদ্ধ যেটাকে বলা হয়, মানে যেটা যে কোল্ড ওয়ার কাকে বলে
বলে, মানে ধরো প্রচন্ড তোমার রাগ আছে, সামনের লোকটাকে কিছু বলতে পারবে না, ভেতরে ভেতরে তুমি স্ট্র্যাটেজি আর ডিপ্লোমেসি রাখছো যার মাধ্যমে ইউ ওয়ান্ট টু ডিফেন্ড দ্য কান্ট্রি। বাট এনি হাউ দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়ার ওয়াজ বিংশ শতক মানে 2000 সালের ওই সময় অবধি একটা ছিল, 1980 শতকে কিন্তু এটা একটু খারাপ জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। নাও উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট সেকশন। ফার্স্ট, এবার আমি যেটা বললাম, ক্যান ইউ ইমাজিন অর ক্যান ইউ টেল মি, তো তোমার পাশা বাড়ির লোকের সাথে व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फाइटिंग? आपके जो पड़ोस वाले लोग होते हैं उनके साथ झगड़े की मेन रीजन क्या होता है? कैन यू प्लीज टेल मी? I would like to know from you. I am waiting. Can you please tell me what is the main reason of the fighting between two neighbors? First जो problem होता है যেটা সবথেকে মুশকিলের সমস্যা সেটা কি? বাড়ির সীমানা নিয়ে, রাইট? এখানে একটা বাড়ি, এখানে একটা বাড়ি, সবথেকে সমস্যা শুরু হয় এই জায়গাটা নিয়ে, রাইট? আমার সীমানা বেশি, তোমার সীমানা কম, এই নিয়ে সমস্যা। And that actually happened here also. In case of India and Bangladesh, Berubari case is the first case, and one who are accustomed with the polity, you know about this case, right? Berubari case সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, কারণ বেরুবারি কেস এমন একটা কেস যার মাধ্যমে আর্টিকেল 368 কে বদলে দেওয়ার একটা প্রথার জায়গা তৈরি হয়েছিল। গট মাই পয়েন্ট? এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। Why it's important to talk about the personal thing? Arnav Mukherjee. Don't need to be so much personal, right? Let it be. Now, the most important thing here, Radcliffe যখন মানে এবার আমরা জানবো যে বেরুবারি ব্যাপারটা কি করে হয়েছিল। ইন কেস অফ বেরুবারি, যখন র্যাডক্লিফকে যখন 1947-এর আগে যখন প্ল্যানিং করতে দেওয়া হলো, র্যাডক্লিফকে কেন করতে দেওয়া হয়েছিল? বিকজ র্যাডক্লিফ একজন ছিলেন যিনি ব্রিটেনে বসেছিলেন, এবং তাকে এই জন্য তৈরি করতে হলো যাতে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের পরেও যখন দেশ ভাগ হচ্ছে যাতে কোনো রকম বায়াস না থাকে। মানে তিনি যদি অলরেডি জানতেন যে দিস ইজ দ্য এরিয়া ইজ গোয়িং টু বি ডিভাইডেড, যদি এই জায়গাটা তিনি জানতেন তাহলে হয়তো বায়াস হতে পারতো। এই ভাবনাটা মাথায় রেখে র্যাডক্লিফকে তৈরি করতে দেওয়া হলো, কারণ তিনি সেই বায়াসের বাইরে থেকে তাকে সিলেকশনে রাখা হলো। অ্যান্ড হেয়ার ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ নিড টু নো, then he talked about this Berubari because he was whatever he had made that border line, that is about the thana. থানা আমরা জানি তো, মানে বিভিন্ন যে পুলিশ স্টেশনের যে অবস্থান সেগুলোকে দেখে দেখে তিনি কি করলেন, ওই বর্ডার লাইনটাকে তৈরি করলেন। বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাঝখানের বর্ডারের কথা বলা হচ্ছে। তো সেই থানার মধ্যে মধ্যে করতে গিয়ে যখন বেরুবারি থানা একটা ছিল, এবং সেই বেরুবারি থানার মধ্যে দিয়ে যখন ওই বর্ডারটা তিনি বানাচ্ছিলেন, সেটা যে পশ্চিমবঙ্গের যে ভারতবর্ষের যে ম্যাপ, সেই ম্যাপে তিনি উল্লেখ করতে ভুলে যান, বা সেটা যে ম্যাপ সেখানে উল্লেখিত হয় না, কিন্তু তিনি ওটাকে অ্যাডেড করেন ইন্ডিয়ার পার্টে বা পশ্চিমবঙ্গের পার্টে। হোয়াট ইজ বেরুবারি? বেরুবারি ইজ এ প্লেস অ্যাট জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট, ঠিক আছে? নাও এই যে সুযোগটা, মানে যেহেতু ম্যাপে না দেখলো, কারা তার সুযোগটা নিল? পাকিস্তান। ওয়াই? দ্যাট টাইম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ অ্যাডেড ছিল অ্যাজ এ নেমড অফ ইস্ট পাকিস্তান, ঠিক? এবং এখানটা থেকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে সাইটিং আ রিজন, বেরুবারি ফলস ইন দ্য ম্যাপ অফ পাকিস্তান। ওয়াই দে সেড দ্যাট? বিকজ ইন দ্য বেঙ্গল, মানে ইন দ্য বেঙ্গল ম্যাপ অর ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ম্যাপ, তাতে বেরুবারির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এবং আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে এটাকে দেখানোর। ক্যান ইউ সি দিস ফটোগ্রাফ? ইজ ইট ক্লিয়ার অ্যান্ড ভিজিবল টু ইউ? সি, এইখানটায় দেখো বেরুবারি, দিস ইজ বেরুবারি রিজিয়ন, যদি ভালোভাবে দেখতে পাও। তো এই বেরুবারি রিজিয়নটা নিয়ে সমস্যা শুরু হলো, এবং এখানটায় ফাইনালি কি করা হলো, তারা পাকিস্তানকে এগ্রিমেন্টের আন্ডারে নামানো হলো, এবং সেই এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বা সেই যুক্তির মাধ্যমে ইট ইজ বিন টোল্ড দ্য বেরুবারি ইউনিয়ন ওয়াজ ডিভাইডেড অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড ইকুয়ালি বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান,
ঠিক আছে, এটা বলা হলো যে বেরুবারিকে এবার ডিভাইড করে দেওয়া হবে সমানভাবে, ইকুয়াল, এভাবে বেরুবারির সমস্যাকে শেষ করার কথা বলা হয়। যে কিন্তু বেসিক্যালি হুট করে যদি বলা হয় যে তুমি একটা জায়গাকে, ইন্ডিয়ার একটা পুরো জায়গাকে তুমি ডিভাইড করে বা ইকুয়ালি ডিভিশন করে তুমি একটা অন্য কান্ট্রিকে দিয়ে দেবে, এটা তো ঠিক ওই নয়, মামা বাড়ির মোয়া তো নয়। তো it needs to go through some implication, it needs to go to some important phase, যেটার মাধ্যমে সেই ফেজটা কে দেবে তোমাকে, কনস্টিটিউশন দেবে। এবং এইখানেও ঠিক তাই হলো, কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন হলো এবং 9th অ্যামেন্ডমেন্ট এলো, 9তম অ্যামেন্ডমেন্ট আসে এবং সেখানটায়, এবং এই 9তম অ্যামেন্ডমেন্টই পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারবো হাউ ল্যান্ড এগ্রিমেন্ট যখন হয় ভারত পশ্চিমবঙ্গের সেকশন এবং বাংলাদেশের মধ্যে, সেই সময় মানে যেটা আমি 2015-র কথা বলছি, সেটা যখন আসে আমরা এটা জানতে পারবো যে এই 9th অ্যামেন্ডমেন্ট যে কনস্টিটিউশনে বানানো হলো সেটা কিভাবে এখানটায় হেল্প করলো। উই আর গোয়িং ইনটু ডিপ, ঠিক আছে, এবার একটু সিরিয়াস জায়গাতে আমরা যাচ্ছি। এবং এখানটায় আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে এই বেরুবাড়ির সঙ্গে আরেকটা সেকশনও ইম্পর্টেন্ট হতে থাকলো। একটা 1960-এর কেস আমি বললাম, আর ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার ইয়েস্টারডে অলসো উই হ্যাভ টক অ্যাবাউট দ্য 1960 ইজ দ্য টাইম, দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য বাংলাদেশি মাইগ্রেন্ট কেম টু দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, রাইট? Now, one more important portion, সেটা কি? রুকো, I need to tell you one thing. এটা কত বললাম? 1960. 1960 is the time when Berubari things was under conclusion. Now, এখানে যদি আমি জানি you cannot see that, it's very vague here. একটা হচ্ছে কাজল দিঘি, আমি লিখে দিচ্ছি বানানটায়, ঠিক আছে? কাজল দিঘি, আরেকটা জায়গা ছিল বেলুরডাঙ্গা, and another was কোট কোট বালন বলে তিনটে জায়গা। ইফ ইউ ক্যান, ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রপার নেম অফ দিস, এটা ওখানকার জাতীয় মানে লোকাল ডায়ালেক্টে হোয়াট ইজ ইট ইজ বিন কল্ড, প্লিজ লেট মি নো। সো হিয়ার হাউ মেনি পোর্শন ইজ দেয়ার? দেখো এই জায়গাটা যদি দেখো, বাংলাদেশ দেখতে পাচ্ছ, বাংলাদেশের ম্যাপ কিভাবে রয়েছে, রাইট? এখানটায় রয়েছে এবং এখান থেকে দিস এরিয়া, ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কার আন্ডারে, দেখো আরো পরিষ্কার করে বোঝাই। দেখো এই যদি এরিয়াটা দেখি, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে পড়ছে, রাইট? বেরুবাড়ির অবস্থানটা এরকম জায়গায়, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে পড়ে, বাট ম্যাপে যেহেতু ছিল না। আর এই তিনটে জায়গা, কাজল দিঘি, বেলুরডাঙ্গা আর কোট বালন বা কোট বালান বলে যার নাম। সো হিয়ার important thing is that there is 3 portion. তো এই জায়গাটাকে কি বলা হয়? 3 বিঘা করিডর। Why it is been corridor? Because it is placed as the adjacent area of Bangladesh এবং ভারত, ঠিক? Now, basically এখানে এই জায়গাটার জন্য আরেকটা জিনিসের সামনে আমাদের আসতে হলো, and that is 3 বিঘা করিডর নিয়েও ইস্যু। এবং 3 বিঘা করিডরকে কাকে দেওয়া হবে? না তো বাংলাদেশকে দেওয়া হবে, দ্যাট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট। হিয়ার আই নিড টু টেল ইউ ওয়ান থিং, 26 জুন 1992 এখানে কি করা হলো, ইন্ডিয়া বলল 3 বিঘা করিডর বা তিনটে যে জায়গা, এইটা বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য, লিজিং করানোর জন্য ব্যবস্থা করা হলো। এবং এই যে লিজটা, সেটা অনির্দিষ্টকালের প্রকৃতি নিয়ে একটা স্বাভাবিকভাবেই ঝামেলা তৈরি করলো। ইন্ডিয়ার বুদ্ধি দেখো, ইন্ডিয়া ভাবলো যে বেটার টু টেক ইট অ্যাজ আ, মানে এটার একটা রংশিপ পুরোপুরি নেওয়ার থেকে ইট উড বি বেটার দ্যাট ইট শুড টেক অন লিজ, ঠিক আছে, ইজারা। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এবার এই যে জায়গার কথা বারবার বলা হচ্ছে, দিস পোর্শন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ নাও ইট ইজ গোয়িং টু গিভ অ্যানাদার থিং, যেটা এই বর্ডারের সঙ্গে খুব ভালোভাবে যায়। সেটা হচ্ছে, তোমরা নাম জানো,
अगर आप हिंदी भाषी हो शायद आपको ये पता नहीं है, लेकिन इनका नाम जो है, इसका नाम है छिटमहल। छिटमहल माने की, व्हाट डज मीन बाय छिटमहल? बेसिकली महल का मतलब होता है जगह, राइट? बा महल কোন জায়গাটাকে বলে, আমরা এমনি বাংলায় বুঝি মহল মানে বড় বাড়ি, বাট মহল মানে মহল্লা, রাইট? বা যে এরিয়া। তো ছিট মানে ছোট ছোট ছেটানো যে এরিয়া, তাকেই বলা হয় ছিটমহল। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস ওয়ার্ড। নাও ওয়ান মোর থিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হেয়ার, ভেরি ইম্পর্টেন্টলি অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং অলসো, ভেরি ইন্টারেস্টিং অলসো। এখানটায় এই যে লিজের যেহেতু একটা কোনো ইনডিফিনাইট ছিল, মানে কতদিন ইন্ডিয়া লিজে নিচ্ছে সেটার কোনো সিওরিটি ছিল না, স্বাভাবিকভাবেই এটা মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টে খতম হয় বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার সাথে ইন 2011। তাহলে কি কি দেখলাম? একটা ফার্স্ট প্রবলেম ওয়াজ 1960, 1960 কি চেঞ্জ হলো সে সময়? বেরুবাড়ি ফ্রম জলপাইগুড়ি। 2011 what was the change? এই 3 বিঘা corridor, right? Now we will go and enter into the most important land agreement, ঠিক? So land boundary agreement is being called Bangladesh স্থল সীমানা চুক্তি। So if you can see this picture, যদি ভালোভাবে দেখো দেখতে পাবে এখানে যে ইয়েলো এরিয়াগুলো, these areas belong to বাংলাদেশ, ঠিক? এবং তার পাশে যে red areas, those red areas belong to বেঙ্গল provinces, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে প্রভিন্স সেটার মধ্যে অথবা ইন্ডিয়ার হাতে, ঠিক? এবার ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু নো ওয়াই দিস এনক্লেভস ওয়ার ইন দ্য এক্সিস্টেন্স। বলা হতো যে আমাদের যে কোচবিহার যে অংশটা রয়েছে সেখানে যে রাজবংশগুলো থাকতো, কোচ রাজবংশের সাথে আরো বিভিন্ন লোকালাইটস ছিল অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য মিডল, যখন মধ্যযুগীয় সময়, সে সময় দে ইউজ টু প্লে কার্ডস, ঠিক আছে? মানে যাকে তাস খেলা বলে আজকের সময়। তো সেই জায়গাটার থেকে তারা যখন ওই তাস খেলতে খেলতে এরকম বলতো ওই জায়গাটা আমার, ওই জমিটা আমার, মানে as they were winning the game, তারা একটা একটা করে জায়গার বাজি রাখতো। এবং এইরকম করে আগেন ওই র্যাটক্লিফ লাইনের সময় যেরকম মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, the same thing happened here also. What happened that they kept forwarded there, যে এইরকম ভাবে এক একটা নতুন নতুন জায়গা তৈরি হয়ে গেল, এবং সেটা কিভাবে কিছুটা বাংলাদেশ কিছুটা ভারতবর্ষে, এবং সেই কিছুটা বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশের যে পোর্শনটা সেটা ভারতের পোর্শন, আর ভারতের মধ্যে যে পোর্শনটা সেটা বাংলাদেশের পোর্শন, এরকম একটা ডিসপিউটেড রিজিয়ন তৈরি হলো। Now we need to know one thing, if we go through this in details, we can see, দেখো এই এরিয়াগুলো দেখো, এই এরিয়াগুলো ডাইরেক্টলি কার আন্ডারে রয়েছে? বাংলাদেশের আন্ডারে রয়েছে। এই জায়গাটার মধ্যে টোটাল কটা এনক্লেভ রয়েছে? এরকম ছোট ছোট 162, 162টা এনক্লেভস রয়েছে, এবং তার মধ্যে 111টাই ছিল ইন্ডিয়ার, এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের কতটা পোর্শন ছিল? 51 পোর্শন, ঠিক আছে? এবার এই জিনিসটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা কি, এখানটায় দেখো তোমাদের মনে হতে পারে যে ঠিক আছে তাহলে পরে কি, বেসিক্যালি এই সময় এখানকার যে লোকজন থাকতো, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দেয়ার লাইফ, হাউ ডিফিকাল্ট ইট ওয়াজ ফর দেম টু সার্ভাইভ। ওয়াই সো? বিকজ আ পার্সন হু ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া, হু ইজ রিসাইডিং হেয়ার, if they need to cross even the border or if they need anything, মানে তুমি ভাবো এই যে এরিয়াটা এটা ইন্ডিয়ার আন্ডারে, তার মানে এখানকার টাইম কি চলবে? ইন্ডিয়ার চলবে। বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম হলে সেটা কার হবে? ইন্ডিয়ার হবে, ঠিক? কিন্তু তারা রয়েছে কার মধ্যে? বাংলাদেশের মধ্যে। ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য লাইফ? তাদের যে খাবার দাবার যেটা কিনতে হবে সেটা কাদের মাধ্যমে কিনতে হবে? ওইখানে যে বর্ডার এতগুলো, তুমি ভাবো এই জায়গাগুলোতে বর্ডারের মানে বিএসএফ কে তায়নাত করতে হবে, রাইট? সো দিস ওয়াজ দ্য ভেরি মাচ প্রবলেমেটিক থিং ফর, অ্যান্ড ইভেন নট অনলি দ্যাট, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ, ইফ ইউ আর স্টেইং ইন আ কান্ট্রি, বিং ফ্রম আনাদার কান্ট্রি, হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু সার্ভাইভ, right? So that also happened to them, and that is the reason this enclave problem should be solved. এবং সেটা কিভাবে সলভ হলো সেটা আমরা দেখব। সেটাই হচ্ছে এই বেরুবাড়ির পর যেটা বললাম তোমাদেরকে 3 বিঘা করিডর, এবং তারপরে আসলো ছিটমহল।
এই ছিটমহলের কথা যদি বলি তাহলে বেসিক্যালি আমরা যদি ডিটেলিংসে যাইয়ে তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই 4096 কিলোমিটার যে ল্যান্ড বাউন্ডারি দ্যাট ইজ কভারিং বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম, এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছি দিস এরিয়া বিলংস টু ইন্ডিয়া। তো এখানটায় দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিজ দ্যাট ইন্ডিয়া শেয়ার উইথ দ্য নেইবার্স। এবং এই বাউন্ডারির জায়গা থেকে যদি আমরা দেখি বেসিক্যালি 50,000 থেকে 1 লাখ লোক এই ছিটমহলের মধ্যে থাকতো। জাস্ট ইমাজিন এত সংখ্যক লোক ওখানে বসবাস করছে, বাট দে are so much into the problem to not to understand, because 102 Indian was actually inside Bangladesh, যেখানে 71টা বাংলাদেশি ইনসাইড ইন্ডিয়া ছিল, যেরকম আমি বললাম। এবং লাস্ট যেটা এটা কনফার্ম একটা অফিসিয়াল ডেটা এখানে তোমাদেরকে তুলে ধরা হচ্ছে। এবার এই এনক্লেভস এর মধ্যে দেয়ার আর 28 কাউন্টার এনক্লেভস অ্যান্ড 1 কাউন্টার এনক্লেভ কল্ড দাহালা খাগড়াবাড়ি। দাহালা খাগড়াবাড়ির কথা যদি আরো ডিটেলসে বলি তাহলে পরে সেই জায়গাটাকে ধরে দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিগার্ডিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল পজিশন। তো সেই জায়গাটাকে ধরে হোয়াট উই গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট। সেই স্থল চুক্তিতে প্রথমে কি হলো, ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট ফার্স্ট সাইন করা হলো 16th মে অফ 1974। এই সময় কে ছিলেন? ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সাথে শেখ মুজিবুর রহমান। When Bangladesh was there, land boundary agreement that time was made on the basis of that map has been established by Radcliffe. Clear এই অবধি? Next we need to know one more thing. এখানটা আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে এই এগ্রিমেন্টের আন্ডারে কি বলা হয়েছিল, এই যে দহগ্রাম, ঠিক আছে, বেরুবাড়ির যে ঘটনা আমি বললাম সেই জায়গাটাও একবার এখানটায় বলা হলো, এবং এছাড়াও 3 বিঘা করিডোরের উল্লেখও এখানে করা হয়। নেক্সট হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই 1974-এর যে এগ্রিমেন্টটা ছিল সেটা আবার র্যাটিফাই করা হয়, কিন্তু সেটা র্যাটিফাইয়ের জন্য বাংলাদেশ বলে, কিন্তু এগ্রিমেন্টটা আলটিমেটলি ফেল করে যায়। কেন ফেল করে যায় সেটাও দেখব, কারণ বেসিক্যালি এইমাত্র আমরা যেমন বললাম যে প্রায় 6 কিলোমিটারের মতো একটা জায়গা, যেখানে এই দইখাতা বলে একটা জায়গা বা যেটা মুহুরী রিভারের জায়গা ত্রিপুরাতে ছিল, এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নট অনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইভেন আসাম, ত্রিপুরা, দে অলসো কামস আন্ডার দিস ছিটমহল রিজিয়ন। এবং এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে এই সময় এই পুরো ঘটনাটা একটা লোকাল অপোজিশন বাই দ্য বাংলাদেশি পিপল ফেল্ড। আর তার সাথে একটা কি হয়, 1997 সালে দুটো কান্ট্রির দ্বারা যে লিস্ট থাকে এনক্লেভে সেটাকে আবার র্যাটিফিকেশন করা হয়। এবং স্বাভাবিকভাবেই যে ওয়ার্কিং গ্রুপ, যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এখানে কাজ করছিল, তাদের জন্য কি হলো, এই যে এনক্লেভের ডিটেলস সেটা অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়ালি সামনে আসে 2001। জাস্ট ইমাজিন, দ্য প্রবলেম স্টার্টেড ফ্রম 1974, বিফোর দ্যাট অলসো 1960, and before that also 1947. So you understand, so 1947 to 2001 the journey was so long just to understand the border dispute. Now a joint census was there. In that case it was carried out in 2007 May. এবং সেই সেন্সাসের দ্বারা কি বলা হলো, অনেক কথা বলবো আজকে, ইম্পর্টেন্ট সমস্ত জায়গাগুলো দেখবো, এনআরসি কথাতে আসবে এবং কেন। নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ মাচ কানেক্টেড দিস টপিকস আর, রাইট? হিয়ার নাও ইম্পর্টেন্ট থিং, ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্যাট এগ্রিমেন্ট অফ দ্য ল্যান্ড ইন 1974, তার যে প্রোটোকল, সেই প্রোটোকল কি করে যে রেসিডেন্টকে, ওখানকার যে রেসিডেন্ট তাদেরকে একটা প্রথমে চয়েস দেয়, আর সেই চয়েস আসে কিভাবে, 2011-র মাধ্যমে। আর পরিষ্কারভাবে বলে ইউ টেল মি, ধরো যেমন হয় না, দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড এক্সাম্পল ইনফ্যাক্ট, যখন কোনো মানুষকে ধরো হাজব্যান্ড ওয়াইফের যখন ডিভোর্স হয়, সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কার কাছে যাবে, মায়ের কাছে যাবে না বাবার কাছে যাবে, যদি বাচ্চা নাবালক হয়, তো সেই ক্ষেত্রে ওর চয়েসটাকে রাখা হয়। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন টু দি স্টেটস। গভর্নমেন্ট এই ওখানকার যে ওই 50,000 থেকে 1 লাখ লোক যারা ছিল, গভর্নমেন্ট আস্ক দেম
that where you want to stay. বাংলাদেশের লোকেরা কি বাংলাদেশে থাকতে চাও নাকি ইন্ডিয়াতে যোগ দিতে চাও নাকি ইন্ডিয়ার লোকেরা বাংলাদেশে যেতে চাও? and what they said কি যারা বাংলাদেশি লোক they just wanted to be বাংলাদেশি himself, কারণ ওই এরিয়ার মধ্যে থাকতে গিয়ে তারা ওই কান্ট্রির মধ্যে যাবে। তো দ্যাট ওয়াজ আ আইওয়াশ বেসিক্যালি, এটাই হওয়ার ছিল, আমরা জানি স্বাভাবিক। তো আলটিমেটলি হোয়াট হ্যাপেন, দ্য ফাইনাল এগ্রিমেন্ট অথবা যা চূড়ান্ত যে চুক্তি সেটা শুরু হলো। এবং কি হলো, এই ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট দ্যাট কামস থ্রু দ্য amendment of 190 amendment bill, আর এটা প্রুভড হলো কবে, 100th amendment act. জলদি জলদি now tell me, now tell me, any of you can, if you can, in the comment section tell me that what does it mean. What I said যে এই একই ঘটনা, it was 119th number bill যেখানে এটা 100তম amendment হয়, that passed on 2015 July 31. Tell me, জলদি জলদি বলো। I am waiting for your answer. Please let me know. Is there anyone, or I should start? हाँ, Tuhin Bishwas already have given the right answer. Basically, not only president, after signing the president of the bill, it become an act. जो हिंदी भाषी लोग हैं आपको भी पता होगा कि कोई भी इशू पे जब अगर बात छेड़नी होती है तो पहले वो बिल की तहत सामने आती है, फिर बिल को लोकसभा और राज्यसभा ने they need to give the assent to it and then it become an act through the assentment of president, right? ये है आंसर। तो बेसिकली यही हुआ था, that actually happened here. The agreement involved handling over okay, তো এখানে কি হলো, এই এগ্রিমেন্টের অনুযায়ী এই 17,000 যে একর সেটাকে বলা হলো যে 17,000 একর দেওয়া হবে, যেটা ল্যান্ড অফ বাংলাদেশকে, ইন রিটার্ন অফ 7,000 একর অফ 162 এনক্লেভ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, ত্রিপুরা এন্ড মেঘালয়। ঠিক আছে, নাও এর সাথে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে যে এইটার জন্যই যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টটা করা হলো সেটা 119 নম্বর অ্যামেন্ডমেন্ট, এবং এই 119 নম্বর অ্যামেন্ডমেন্ট করার পিছনে কার হাত রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য 1960 যে বেরুবারি কেসের কথা বললাম সেটা। হাউ ইট ইজ কানেক্টেড, বিকজ 1960 only gave the provision to the parliament to amend the article 368, যে 368 এর মাধ্যমে দেশ মানে ভারতবর্ষ কোন রাজ্যকে অ্যাকোয়ার করা বা নিজের থেকে সিসেট করার জন্য কোন রকম স্পেশাল পারমিশন পার্লামেন্টে প্রয়োজন নেই সেটা কনফার্ম করে, এবং তার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড অন করে যে স্বাভাবিকভাবে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে কি প্রশাসনিক কার্যকর্তারাই এই কাজটা করতে যথেষ্ট। তার মানে, এবং সেইটার জন্যই এটা কোথায় পায়, 119তম অ্যামেন্ডমেন্টে পূর্তি পায়। গট মাই পয়েন্ট? এবং এটাই আমি এখানে বাংলাতে লিখে দিয়েছি। और if there is any Hindi dialect people, if there any Hindi dialect people who wants to ask me about it, I am here to answer you. अगर आप लोगों को समझने में इतना समझने में कोई भी queries, कोई भी doubts है, you can ask me. If you are not understanding that exact process what I speak in Bengali, then I am here. Okay? Now ফাইনাল এগ্রিমেন্টের লাস্ট মানে পর্যায়ে কি হয়, ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্টের মধ্যে কি করা হয়, এটা আমরা যেমন বললাম 2005 এর মধ্যে আলটিমেটলি তৈরি করা হয়, এবং এর মাধ্যমে যেটা আমাদের ছিটমহলের সমস্যা, এর মাধ্যমে হোয়াট হ্যাজ বিন রিজলভড,
পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে বর্ডার এরিয়াতে যে সমস্যাগুলো ছিল, হোয়াট এভার দ্য প্রবলেম ওয়াজ দেয়ার, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গেট ডাউন আন্ডার দ্য ডিসপিউটেড, মানে ডিসপিউশনের থেকে সেটা বের করে দেওয়া হলো। নাও ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং বাংলাদেশের জমি বা ল্যান্ড বা বর্ডার নিয়ে দেয়ার আর নো প্রবলেমস অ্যাট অল। 2015-তে যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আসে তার মাধ্যমে শেষ হয়। 2015-তে যে অ্যাক্ট তৈরি হয় সেটা ছিল ল্যান্ড এগ্রিমেন্ট অ্যাক্ট, যেটা ছিল 100তম কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। ঠিক আছে, এরপরে কি এখানে তো মনে হবে তাহলে বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ার কি রিলেশনশিপ ইজ লাইক ওভার হেয়ার, মানে কি মনে হবে দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ সলভড হেয়ার? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? নাও উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ফেজেস। First phase is here, most important is immigration problem. Now the immigration problem started in the time of the 1960 to 1971 was the time when the Hindu community used to come in the Bangladesh because they needed that area or the shelter to set back. This is why in 1971 it was needed. ঠিক আছে, কারণ যে সিচুয়েশন ওখানে ক্রিয়েট হয়েছিল, and just think about that country, the size was very small, so that was needed. নাও এখানটা একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জানতে হবে, তখন নিডেড ছিল, বাট হাউ মাচ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ফর দ্য ডে। ইফ বিইং মানে কেউ যদি कोई भी इमिग्रेंट होता है, कोई भी रिफ्यूजी, if they are crossing the border illegally, that is illegal anyhow, right? তো here is the আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যখন ভারতবর্ষ থেকে এই বিষয়ে বাংলাদেশকে বলা হয়, বাংলাদেশ টোল্ড নো, দেয়ার ইজ নট এনি সিঙ্গল সিটিজেন হু আর গোয়িং ইলিগালি, দে আর ইন অর দ্য দে আর চেঞ্জিং দ্য বর্ডার উইদাউট আওয়ার কনসেন্ট, দে টোল্ড দ্যাট। তো স্বাভাবিকভাবে এই যে আলোচনাটা বন্ধ হয়ে যায়, এবং সব থেকে মুশকিল কি, একে বলা হয় পোরাস বর্ডার বা ছিদ্রযুক্ত বর্ডার, অথবা বলা যেতে পারে জিস রাস্তে মে ছেদ है। क्यों? क्योंकि ওই যে রাস্তাতে দে অ্যাকচুয়ালি আস্ক পিপল, মানে বেসিক্যালি জওয়ান যারা থাকে তাদেরকে কখনো কখনো তাদেরকে ব্রাইব দিয়ে বা কখনো কখনো অন্য কোনো বিষয়, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ সো ডেঞ্জারাস, জাস্ট টু just to shift from one border or just to cross the border. Same time the women also get up to their understanding, মানে তাদের নিজস্ব বোঝাপড়ার উপরে চলে যায়, and they actually confirmed this thing for, মানে you can understand that যাকে বলা হয় পরিষ্কারভাবে দেহ ভিত্তিতে এই বদলটাও করা হয়। এবং এই ঘটনাটা যখন ঘটে, মানে যেখানটায় যৌনতা ইনভলভ সেখানে HIV ইনভলভ, এবং এই পোরাস ল্যান্ডের মাধ্যমে দেয়ার আর সো মেনি পিপল কামিং টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ হাই চান্স অফ দ্য ইনফেকশন অফ এইডস। ঠিক আছে, এটা খুব বড় একটা সমস্যা ইন্ডিয়া ইজ ফেসিং থ্রু দ্য বর্ডার এরিয়া অফ বেঙ্গল বা বাংলাদেশ। Or no, whatever I am speaking in not in Bengali, that already been told in Bengali. So just you focus on Bengali content, that would be better for you. ठीक? Now, recent time Prime Minister Modi Bangladesh e gechilen, ebong tomra jano after the COVID condition what happened, this was the first international visit by the Prime Minister in this 2021, এবং সেখানে গিয়ে he also comes on under like all so many agreement was there, 7 agreements were there, but anyhow this problem of migrant had not been talked about. কেন এই ব্যাপারে কথা উনি বলেননি? কারণ বাংলাদেশ প্রথমেই এই ব্যাপারটাকে না বলে দিয়েছে। এবার স্বাভাবিকভাবে যদি যেটাতে মানে কোনো একটা দেশ না বলেছে সেই ব্যাপারে যদি বারবার কথা ওঠায় সেটা বিরক্ত করা, সেই কারণে বিকজ অফ দ্য ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপ দে হ্যাজ নট টকড অ্যাবাউট ইট। নাও নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আরেকটা প্রবলেমেটিক এরিয়া, এইটা নিয়েই একটা পুরো ক্লাস তৈরি হয়ে যাবে, দ্যাট ফর শিওর। ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু মেক দ্যাট পার্টিকুলার ক্লাস অন দিস তিস্তা ওয়াটার ডিসপিউট, I will make it. Please let me know in the comment section. And then one more thing I would like to say, this is we are talking about the problem solution and the relationship between West Bengal and Bangladesh versus India, যেহেতু এত বড় একটা সেকশন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, so this actually comes under it. তো এখানটায় তিস্তা নদীর যে ডিসপিউট, সেখানটায় কি কি জিনিস তোমাদের দেখতে হবে in the dispute of the তিস্তা water, the first you need to know তিস্তা কোথা থেকে কোথায় অবধি গেছে।
তিস্তার যদি তুমি জলকে দেখো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম এখানে সিকিম থেকে শুরু করে এখানে সিকিম, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের থ্রুতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে এটা গিয়ে কোথায় ঢুকেছে, জলপাইগুড়ি হয়ে দ্যাট হ্যাজ এন্টার্ড ইন বাংলাদেশ। এবং বাংলাদেশের এখানটায় যখন আসে তখন এই রংপুর যে এরিয়া, এই যে বেগুনি যে অংশটা, এটা হচ্ছে রিভার ক্যাচমেন্ট এরিয়া। হোয়াট ডাজ মিন বাই দ্য রিভার ক্যাচমেন্ট, মানে নদীর যে আশেপাশের যে অঞ্চলটি, জবে এরিয়া দ্য অ্যাডজাসেন্ট অফ দ্য রিভার, ওই জায়গাটাকে বলা হয় রিভার ক্যাচমেন্ট এরিয়া। তো রিভার ক্যাচমেন্ট এরিয়া এখানে থাকার কারণে, এবং তিস্তা যদি পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে দেখা যায়, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট রিভার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ ওয়েল, সব থেকে বেশি জল রাখে গঙ্গার পরে। এবং সেই কারণ তিস্তাতে না, এই যে আপার ফ্লোতে ইউ ক্যান সি সো মেনি স্মল ট্রিবিউটারিজ, দে আর জয়নিং টু তিস্তা। এবং স্বাভাবিকভাবে অনেক উচ্চ স্রোতে অনেকগুলো নদী তিস্তাতে জয়েন করার কারণে তিস্তার জলের যে ভারসাম্য সেটা অনেক বেশি। তো যখন এই তিস্তা, আর আরেকটা জিনিস, সিকিমে অনেকগুলো ছোট ছোট হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে, এবং এই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট থেকে যখনই জল ছাড়া হয়, যখনই বাঁধ ছাড়া হয়, হোয়াট উই ক্যান সি, যখনই আমরা ওটা হয় স্বাভাবিকভাবে ফ্লো বেড়ে যায়। এবং এখান থেকে বেঙ্গল থেকে যখন জলটাকে কেটে দেওয়া হয় তখন স্বাভাবিকভাবে একটা সময় হয় এরা ড্রাই হয়ে যায়, আর না হলে পরে এটা পুরো একদম বন্যায় পরিণত হয়। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম, দ্যাট এই কারণে ডিসপিউটটা শুরু হয়, মানে দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য এগ্রিমেন্ট of the sharing of the river Tista's water. এবার এখন দেখো এখানে তিস্তা ব্যারেজ ছিল, এবং 1983 থেকে কিভাবে এই তিস্তা ওয়াটারের জন্য যে ধরনের কাজ, এখানটা দেখো তোমাদের বুঝতে হবে 1983 থেকে কি কি ঘটনা ঘটেছে। যদি আমরা 2011-র উত্তর দেখি, অর্ণব, দেয়ার ইজ এ প্রবলেম, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম, দ্যাট ইজ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেঙ্গলি অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড যদি তুমি বাংলা ভাষাটাও ঠিক মতো না বুঝতে পারো, দেন আই এম টেলিং ইউ বাডি, ইউ ক্যান নট স্টে ইন দ্য ক্লাস বিকজ দিস ক্লাস ইজ নট ফর ইউ, সো ইউ ক্যান গো, ইটস ওকে। Now the problem is that ki ekhante please you also study and let the other people study, right? Because if you make disturbance or nuisance in that way, then other student will be get disturbed because they need to clear the exam, right? And I think you also need to clear the exam, so you know that how much you are understanding and you are not understanding, you know that. So still don't, it is not necessary to make unavoidable circumstances in the classroom, right? Okay, now here the equitable distribution of the Tista water from India under the Treaty of 1996, যেরকম শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে গঙ্গা ওয়াটার ট্রেটি 1996 এ হয়েছিল, তাতে কি বলেছিল 50% 50% এর কথা বলা হয়েছিল, রাইট? অ্যান্ড হেয়ার আই নিড টু টেল ইউ ওয়ান থিং, 2015 সালে যখন ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার ঢাকাতে যান, সেখানটায় তিনি একটা এক্সপেকটেশন তৈরি করেন যার মাধ্যমে এই তিস্তার প্রবলেমটা সলভ হতে পারে। এবং তার মধ্যে একটা জিনিস বলা হয়, মানে যেহেতু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যখন এটা জলের ব্যাপার, এবং আমরা জানি ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশই হচ্ছে সেই স্টেট যাদের মধ্যে জয়েন্ট রিভার ওয়াটার কমিশন রয়েছে, এবং জয়েন্ট রিভার ওয়াটার কমিশন কবে তৈরি হয়েছিল, সেই 1974 সালে, এবং তারপরে এই 1996 সালে গঙ্গার সাথে মানে ফারাক্কা ব্যারেজের প্রবলেম সলভ হয়েছে, এবং সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য কথা বলা হচ্ছে তিস্তা নদীর জন্য। তো এখানে একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে যে বাংলাদেশ আর ভারত, মানে পশ্চিমবঙ্গের যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, তাদের মধ্যে সবসময় একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে ডিউ টু দ্য তিস্তা ওয়াটার ডাইভার্সিফিকেশন। নাও ইউ টেল মি দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট সেকশন what the West Bengal can be deprived of if we talk about the Tista river water dispute. দেখো পশ্চিমবঙ্গের কথা এটা, যে পশ্চিমবঙ্গের যে পুরো উত্তরবঙ্গটা, সেটা কার, মানে সেটা কেমন, সেটা হচ্ছে সেচ বা কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল, রাইট? এবং সেই জায়গাটাতে যদি জল আসার কোনো ব্যবস্থা থাকে তাহলে তিস্তা ইজ দ্য মেন, কারণ ওই জায়গাটাতে মেনলি তিস্তাই প্রবাহিত হয়, তোর্সাও আছে, জল ঢাকাও রয়েছে। কিন্তু সেই জায়গাটায় তো তিস্তার কথা যখন আমরা বলি, তখন যদি উত্তরবঙ্গের থেকে জলের সম্পূর্ণ যদি ফ্লো ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে পরে কি হবে, উত্তরবঙ্গ ডিপ্রাইভড হবে জলের। এবং এখানটা একটা 47.5 এবং 32.5 এর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে, সেটা সেন্ট্রাল থেকে করে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে বলেন যে না, আমরা এটাতে এগ্রি করব না, কারণ স্টেটের হাতে এই পাওয়ার থাকে।
যদি জল নিয়ে কোনো ডিসপিউট হয়, সেই স্টেট যদি বর্ডার এরিয়া থাকে ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে, সেখানে স্টেট কথা বলতে পারে এবং স্টেটের অ্যাসেন্ট ছাড়া সেইটা কোনোভাবে চুক্তিটা পাস হয় না। এবং এখানেও ঠিক তাই হয়েছে, যে কারণে তিস্তা জলের, তিস্তা রিভার ওয়াটারের ওপর যে কোনো এগ্রিমেন্ট এখনো অবধি ঠিকঠাক মানে হয়নি। এবং এটা বাদ দিও আরেকটা মুশকিল কি আছে, এটা তিস্তা ওয়াটার বললাম, দেন আগেন আই এম টেলিং ইউ, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট আ সেপারেট ভিডিও, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি বিগ সাবজেক্ট অফ তিস্তা ডিসপিউট। আশা করি তোমরা আজকের এই ক্লাসে কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো কি বিষয়। এবং তার সাথে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম স্টিল বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া হ্যাজ, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মাঝখানে যদি আমরা দেখি, চেনো তো জায়গাটা, দিস এরিয়া কতটা চওড়া, মাত্র 27 কিলোমিটার, ওয়াইড যদি ভাবো মাত্র 27 কিলোমিটার। দিস ইজ দ্য অনলি এরিয়া হুইচ ক্যান জয়েন দিস হোল নর্থ ইস্ট এরিয়া উইথ দ্য মেনল্যান্ড ইন্ডিয়া, অ্যান্ড দিস এরিয়া ইজ বিন কল্ড দ্য চিকেন নেক করিডর। ঠিক, এবং এই চিকেন নেক করিডর বাদ দিয়ে ইন্ডিয়ার কাছে কোনো অপশন নেই এই পুরো সেকশনের সাথে যোগাযোগ রাখার, কারণ জলের দিক থেকে যদি যায় সেটা একটা ওয়ে আছে, কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশ হ্যাজ ক্লেম ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান রিভার ওয়াটার ইকোনমিক জোন, যেটা ইন্ডিয়ার জন্য, সেই জায়গাটায় বাংলাদেশেরও একটা জায়গা রয়েছে। নাও এই জায়গাটা থেকে ইন্ডিয়া ওয়ান্টস টু ইউজ দিস বাংলাদেশের এরিয়া, যেখানটা থেকে এই জায়গাটাকে ইন্ডিয়া সিকিওর করতে পারবে থ্রু ওয়েস্ট বেঙ্গল। ঠিক আছে, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ হয়ে ইন্ডিয়া এখানটায় বাকি এই অংশের সঙ্গে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ। আমরা জানি দিস এরিয়া ইজ সো মাচ সেক্লুডেড দ্যান দ্য মেনল্যান্ড ইন্ডিয়া। আজও এখানকার মানুষরা অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন, আজও এখানকার ডেভেলপমেন্ট খুব স্ট্রংলি, মানে অত বেশি ভালো হয় না যতটা এই দিকের মানে প্লাবনভূমি বা সমভূমিতে সম্ভব। দ্যাট ইজ নট পসিবল অ্যাট দিস পূর্বাঞ্চল এরিয়া। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম অলসো হ্যাপেন্স ওভার হিয়ার, অ্যান্ড ইন্ডিয়া ওয়ান্টস টু ইউজ দিস এরিয়া। বাংলাদেশ ডিনাই করে যে না বাবা, আমার জমির উপর দিয়ে হাঁটতে দেবো না। ঠিক আছে, নাও ওয়ান মোর থিং ইউ নিড টু নো, যে বাংলাদেশে অটোমেটিক এখন অলরেডি 2020 সালে বাংলাদেশ হ্যাজ শোন দ্য আটার গ্রিভেন্সেস অ্যাবাউট দ্য মাইগ্রেন্ট প্রবলেম অফ আসাম। যেমন এনআরসি বা সিএ এর জন্য যে বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টদের যে সমস্যা হতে পারে সেই সম্পর্কে বাংলাদেশ তার খতিয়ান দেখিয়েছে। এবং তার সাথে বাংলাদেশ একটা, ইটস অ্যান অ্যাক্টিভ পার্টনার অফ দ্য मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू। तुम जरा देखो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द वेस्ट बंगाल सेक्शन, नाउ वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, राइट? So it's gonna help you for any kind of examination if you are being able, you are preparing for the pan India basis examination as well. বাঙালি তো বটেই, যারা পশ্চিমবঙ্গ তাদের জন্য তো জরুরি বটেই। বাংলাদেশ এই যে বিআরআই মানে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ কাদের দ্বারা তৈরি হয়েছে? ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, মেক মি আনসার ইট? নাও সি, এখানটা একটা জিনিস বুঝতে হবে, দিস ইজ বিন মেড বাই চায়না। এবং এই যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ চায়নার সাথে কখন এটা জয়েন করেছে, ডু ইউ নো? ওয়েন দ্য ডোকলাম প্রবলেম ওয়াজ দেয়ার ইন দ্য ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না বর্ডার। তো সেই সময় বাংলাদেশের এখানে যোগ করা, দিস ইজ নট অ্যাট অল গুড, রাইট, ফর দ্য ডিপ্লোম্যাটিক ভ্যালু অর ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালু অফ ইন্ডিয়া। এটা একটা ঘটনা। এবং সিকিউরিটি সেক্টরে বেঙ্গলের একটা মানে বাংলাদেশের একটা চাঙ্ক অফ পিপল আর বিং রিলায়েড অন দ্য চাইনিজ मिलिट्री शिप। ठीक है, चाइना इज लाइक दैट ओनली, ये जहाँ भी कुछ इनको पता होता है ना, दे कम एंड दे जस्ट नेल इट। যারা যারা গরিব মানুষ হয়, যাদের একটুখানি কোনো ব্যাপারে ডেভেলপমেন্টের জন্য একটু হেল্পের দরকার হয়, তাদেরকে ওইভাবে মানে সুচ হয়ে, বলে না, সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনোর মতো অবস্থা। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম, কি একদম ছোট্ট করে এরা ছিদ্র করে, কিন্তু তারপরে এটা একটা বড় এক্সপ্লয়টেশন শুরু করে দেয়। চায়না ইজ দ্যাট। সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম। কিন্তু এই সমস্ত ছাড়াও অনেকগুলো ভালো খবরও রয়েছে। সেই ভালো খবরগুলো কি, রিসেন্টলি ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশ 7খানা এগ্রিমেন্ট সাইন করেছে, এবং সেই 7খানা এগ্রিমেন্টের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান কি, যেটা হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যদিও বাংলাদেশ এতদিন ধরে পুরো ডিনাই করে যাচ্ছিল দ্যাট দে আর নট গোয়িং টু গিভ এনি পাসেস টু ইন্ডিয়া। সো হেয়ার দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ নিড টু নো, যে চট্টগ্রাম এবং মোংলা এই দুটো যে পোর্ট, এই জলের রাস্তার মাধ্যমে ইন্ডিয়া ক্যান কানেক্ট টু দ্য নর্থ ইস্টার্ন পার্ট, সেটা বাংলাদেশ রাজি হয়েছে। এবং এছাড়াও ত্রিপুরাতে
যে ফেনী যে নদীটা সেখান থেকে যে সুপেয় জল সেটা যাতে সাপ্লাই ত্রিপুরা পায় সেটার জন্য কাজ করা হচ্ছে। এবং ভারত এবং বাংলাদেশ দুজন মিলে আরেকটা প্রবলেম সলভ করেছে, রোহিঙ্গা ক্রাইসিস। রোহিঙ্গা ক্রাইসিস ইজ এ ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু, উই উইল মেক আনাদার ভিডিও অন ইট, জাস্ট নিউ ইট কি রোহিঙ্গার সাথে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার খুব ভালো সম্পর্ক। আর কোভিডের সময় মানে ভারতবর্ষ থেকে ফ্রম ইন্ডিয়া ইটসেলফ থ্রু দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল দে হ্যাড অ্যাকচুয়ালি রিটালিয়েটেড দ্য হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি, কারণ বাংলাদেশকে প্রচুর পরিমাণে তারা ভ্যাকসিনকে দিতে মানে ভ্যাকসিনকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অ্যান্ড উইথ দ্যাট অলসো ভেরি মাচ কিভাবে থেরাপিউটিক বলা যেতে পারে বা কিভাবে পার্টনারশিপের মাধ্যমে তারাও ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারে, তার জন্য ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি আমরা খুব ভালো, উই আর ভেরি গুড, সো উই অলওয়েজ স্ট্রেচ আওয়ার হ্যান্ড ফর গিভিং দ্য হেল্প, সো উই হ্যাভ ডান অলরেডি দ্যাট। এখানে বাংলাতে আমি পুরো পিডিএফটা রেখেছি। আচ্ছা, তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কানেক্টিভিটি কোঅপারেশন কি কি, যোগাযোগ ক্ষেত্রে কি কি সহযোগিতা রেখেছে। প্রথমে তো দুটোই বলার, যে এখানটা যদি আমরা দেখি এই যে হলদিবাড়ি থেকে চিতলহাটি, if you are watching this video after the live session or you are watching this video now, then you can do one thing, you can also let me know that in the comment section, তোমরা যেখানে কমেন্ট করছো, বেসিক্যালি কমেন্টে যেখানে ঝগড়া করছো সেখানে একটু কাজের কাজ করো, জাস্ট গিভ মি দ্য আনসার যে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে এক্সপ্রেসগুলো বা ট্রেনগুলো এখন চলে সেইগুলোর নাম কি, ঠিক আছে, সেটা আমাকে বলো। আর নতুন যেটা হলদিবাড়ি থেকে চিতলহাটিতে নতুন যে রেল লাইন তৈরি করা হবে এবং এখানেও আখুরা থেকে আগরতলা হয়ে সাবরুম, এই একটা রেল লাইন, এইগুলো একটা রেল লাইনের জন্য কথা বলা হচ্ছে। আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রোটোকল অফ দ্য ইনল্যান্ড ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেন, তার ব্যাপারেও তারা বিভিন্ন মেমোরেন্ডাম সাইন করেছে। এবং এছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, নেপাল, BBIN, এই যে পুরো দেখতে পাচ্ছ, সরি এবার ভিজিবল, দিস নেটওয়ার্ক যেখান থেকে বাংলাদেশ ঢাকা থেকে দিল্লি কানেক্ট করতে পারবে, এখান থেকে ঢাকা থেকে কাঠমান্ডু কানেক্ট হবে, এখান থেকে গুয়াহাটিকে কানেক্ট করতে পারবে, আর এখান থেকে চিটাগং পোর্টকে আগরতলা হয়ে কানেক্ট করতে পারবে, এবং এখানে শিলচর আসামের সাথে, এখানটা নেপালের সাথে, এবং এখানে ফুটসোলিং যাকে বলা হয় সেখানে জয়গাঁও হয়ে ফুটসোলিং। তো এই পুরো যে এরিয়াটাকে ঢাকা থেকে কানেক্ট করার যে ব্যবস্থা সেটাতেও এগ্রিমেন্ট হয়েছে। দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি বিগ, ইয়েস, ঠিক। নাও মোটর ভেহিকলস এগ্রিমেন্টও হয়েছে। এবং এখানটা আরেকটা জিনিস, এটাই তোমাদেরকে বাংলাতে আমি দিয়েছি, বাবা এত বাংলাতে তো লিখে দিচ্ছি, তাও যদি একটুখানি তোমরা এরকম ঝগড়া করো তাহলে কি করে হবে বলো তো। আচ্ছা, various joint exercise of army, this is going to be important for the current affairs also. Why? একটা হচ্ছে কি এক্সারসাইজ সম্প্রীতি, সম্প্রীতি কার মধ্যে হয়, এটা হচ্ছে আর্মি, বাংলাদেশ এবং ভারতের আর্মির মধ্যে যে এক্সারসাইজটা হয় তার নাম হচ্ছে সম্প্রীতি। আর যেটা নেভি এক্সারসাইজ মানে ওয়াটারওয়েতে যে এক্সারসাইজটা হয়, দ্যাট ইজ বিন কল্ড এক্সারসাইজ মিলন। Remember this always, you should remember that the two, this is also important for the pan India basis as well. আর এখানটায় কি ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশ যেহেতু 54টা কমন রিভার রাখে, আমরা যেমন বলেছি জয়েন্ট রিভার প্রজেক্টও এখানটায় রয়েছে, ঠিক, এটা অলরেডি শুরুতেই আমরা বলে নিয়েছি। ইকোনমিক রিলেশন যদি দেখো তোমরা দেখতে পাবে যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার 15, ফিনান্সিয়াল 16, 17, 18, 19 অনুযায়ী পিআইবি যে ডেটাটা বলেছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা 2018-19-এরও যদি আঁকড়া দেখি, সেই জায়গাটা থেকে দেখবো যে আমাদের এক্সপোর্ট ভ্যালু কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ডের সবথেকে ইম্পোর্ট ভ্যালু সব থেকে বেশি। বাংলাদেশ ট্রেড উইথ ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়া এত পরিমাণ এক্সপোর্ট করে, বাংলাদেশ ইম্পোর্ট করে, তার মানে এটা একটা অনেক বড় জায়গা। ইকোনমিক্যালি দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মাচ স্ট্রং এই রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ। এবং এটা বাদ দিলেও যদি বলা হয় বাংলাদেশের একটা দারুণ সুবিধা আছে, এবার if it is working through Assam, West Bengal, Tripura, then also they enjoys the duty free export. ডিউটি ফ্রি এক্সপোর্ট কোটা তাদের মধ্যে রাখা রয়েছে এবং সেটা কিসের আন্ডারে, সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া বা সাফটার আন্ডারে 2011 সাল থেকে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড যে এরিয়া তার আন্ডারে এটা বাংলাদেশকে দেওয়া রয়েছে। আরেকটা কি, টোটাল 1160 মেগাওয়াট অফ দ্য পাওয়ার
that is been generated in India and that is been exported to Bangladesh. বাংলাদেশের পুরো ইন্টার মানে এই জায়গাটাই হচ্ছে বাংলাদেশের হাতে মানে ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে, ঠিক আছে। এছাড়াও আরো নতুন নতুন ঘটনা লাস্ট এই 2021-এ দেখতে পেয়েছি, যেমন বাংলাদেশ দারুণভাবে বলেছে, মানে ইন্ডিয়া যে ইউনাইটেড নেশনের জন্য যে তারা যে ইউনাইটেড নেশন কাউন্সিলের জন্য যে তারা তার যে ভোটিংয়ে যে মেম্বারশিপ নিয়েছিল তাতে বাংলাদেশের হেল্প পাওয়া গেছে। দে হ্যাড অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টেড ইট। দুটো কান্ট্রি, বোথ দ্য কান্ট্রি দে হ্যাড ওয়ার্কিং টুগেদার, কেন যাতে কিনা একসাথে করে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে টেররিজমকে মানে তারা যাতে কাউন্টার করতে পারে সেই জায়গাটায় কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, তাতেও তারা দুটো কান্ট্রি একসাথে হাতে হাত রেখে কাজ করছে। এবং এটা ছাড়াও আরও ইম্পর্টেন্ট জায়গার মধ্যে রয়েছে সার্ক। যদি সার্কের কথা বলি, এবং সার্কে ছাড়াও আছে কি বিমস্টেক। সার্ক আমরা জানি সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল কোঅপারেশন অ্যান্ড বিমস্টেক, এই দুটোর জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে জানতে হবে যে দিস বোথ আর ইম্পর্টেন্ট রিগার্ডিং দ্য ইকোনমিক কোঅপারেশন। বিমস্টেকের মধ্যেও বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া ইজ আ মেম্বার। সার্কে তো ডেফিনেটলি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া রয়েছে এবং এরা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি, রাইট? এবং এই কোঅপারেশনের মধ্যে তারা একসাথে কাজ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এবং এখানে আরেকটা জিনিস যে এই বছর যে সার্কে 2020-তে যে মিটিং হয়েছিল, ভার্চুয়াল মিটিং, সেটা ইন্ডিয়াকে বাংলাদেশই বলেছিল যে ইট শুড বি ভার্চুয়াল, আর সেটা ইন্ডিয়া করতেও পেরেছে বিকজ ইন্ডিয়া ওয়াজ দ্য হোস্টিং পার্টি, রাইট? এবং এইটা কারণে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক দারুণ হচ্ছে, আরও ভালো হবে আশা রাখা যায়। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, IORA। IORA কি? ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন। রিম মানে কি? রিম মানে জানো তো, এরকম একটা গোল, মানে যে একটা এই লাইনকে বলে প্যাসিফিক রিম বা প্যাসিফিক, এইটা তোমরা জানো নিশ্চয়ই। তো দেখো এই যে পুরো এরিয়াটা যেটা ভারত মহাসাগর ঘেঁষা যে এরিয়াটা রয়েছে না, এই এরিয়াটারও একটা হচ্ছে এইটাদেরও একটা অর্গানাইজেশন আছে, তার নাম হচ্ছে IORA, ঠিক আছে? IORA। এবং এই IORA এর ওপর এই পুরো এরিয়াটা কিভাবে ডিপেন্ড করে রয়েছে দ্যাট ইউ নো। কেন বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া এখানটা থেকেও ভারত মহাসাগরের ওপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি, ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনসকে একসাথে রাখার জায়গা রাখে, রাইট? আর बेसिकली दैट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप हिंदी में ये क्लास देख रहे हो, बंगाली में देख रहे हो और इंग्लिश में you are understanding, now this part is going to be interesting for everyone because this is a multiple choice question answer. I am pretty sure I need you to answer, ঠিক আছে? তো আমি এখানটা একটা জিনিস বলবো before finishing the whole class, multiple choice এর আগে। তো there are so many sectors still Bengal and Bangladesh and India can make a big differences in the case of development. There is a very good scope. Even Tista je dispute ache, the West Bengal should actually understand it. Other than that, so many economical parities are there. Jute mill er সমস্যা, মানে পাটের যে বদল হয়ে যাওয়া, কলকাতা অ্যাজ এ লার্জেস্ট সিটি এখানে থেকে যাওয়া, ঢাকা ওদিকে চলে যাওয়া, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। প্লিজ লেট মি নো ইফ ইউ নিড another class on that, though it will be more analytical in that way and পরীক্ষার পার্সপেক্টিভে তার যে ডেটাগুলো হবে that going to help you. Now okay, already answer is there, I think. Perfect. The Berubari case is the reason for the amendment, article 3, article 1, article 368 or article 260. Already I told you बेरुबारी केस के बदले कौन सा आर्टिकल में सुधार आया था? The article 3, article 1, article 368, article 260. The right answer is option C. Option C, article 360. Next question এ যাব, নিচের কোনটা ভারত এবং বাংলাদেশ, বাংলাদেশ and India both are member of which of the countries, মানে which of the organization? SAARC, BIMSTEC, IORA or all of the above? जल्दी आंसर दो। हाँ, रिम माने परिधि, exactly. Now it's nice to see, or no, you are now concentrating in the class. See, you are such a good student, but still, নিচের মধ্যে কোনটা? So basically, Bangladesh এবং India both are the part of all of the above. They both have SAARC, BIMSTEC, IORA. ঠিক আছে? And the last question,
Which of the act gave effect to the acquiring of certain territories by India and transfer to certain other territories to Bangladesh? नीचेर मध्य कोनटा? Which of the act? नीचे लिखा हुआ कौन सा एक्ट ऐसा है जिसके थ्रू इंडिया ने बांग्लादेश को इतना दिया, मतलब इतना पावर दिया कि दे कैन एक्वायर सम एरिया फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया कैन आल्सो एक्वायर सम एरिया फ्रॉम बांग्लादेश? कौन सा है? कौन सा है, जल्दी बताओ. 190. देखो, this is going to be very different because I have asked about the act. যদি আমরা 119 তম বলি, এটা কিন্তু bill, and according to the act, which is the right option? Option B. This is the 100 number Amendment Act of 2015, Land Boundary Agreement of India and Bangladesh. So thank you guys, thank you so much for being with me, and yes, that is more important for me to understand that what you need to get through this class. Again, I am trying to recall this thing, যে এই ক্লাসটা করানো হচ্ছে সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের জন্য যারা বাড়িতে বসে অ্যানালিটিক্যালি ওয়েতে যারা WBCS, again I am telling you, WBCS is the examination. So many people are appearing but only some can pass because the understanding of the analytical segment, এটা খুব জরুরি হয়. এই অ্যানালিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোই ভি এক্সামিনেশন হো কুছ ভি হো. ঠিক, তো আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে. ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, পড়াশোনা করো আর এরকম দুষ্টুমিটা কম করো. ঠিক, দেখা হবে আবার. ভালো থেকো, বাই বাই, টেক কেয়ার.